हाय, मैं कुमार सानू और আপনারা দেখছেন নিউজ অল ইন্ডিয়া, খবর মানে আমরা। নমস্কার, নিউজিল্যান্ডের পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে নিউজ দেখতে শুরু করছি আজকের বিস্তারিত খবর। সব শরিকদের সাংসদদের নিয়ে আজ হলো পার্লামেন্টে বৈঠক। ওই বৈঠকেই নেতা নির্বাচিত হলেন নরেন্দ্র মোদী। আজ সংসদের সেন্ট্রাল হলে এনডিএর সব শরিকদের সাংসদদের বৈঠক ডাকা হয়। তাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবনির্বাচিত সাংসদরা উপস্থিত হন। যোগ দেন শরিকদের শীর্ষ নেতারাও। ওই বৈঠকেই নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রী পদে নাম প্রস্তাব করেন রাজনাথ সিং। অমিত শাহ, নীতিন গডকরি থেকে শুরু করে নীতিশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুরাও সকলেই সেই প্রস্তাবে সায় দেন। সর্বসম্মতিক্রমে নেতা নির্বাচিত হন নরেন্দ্র মোদী। আজ বিকেলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে সরকার করার দাবি জানাবে বিজেপি। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ইন্ডিয়া জোট সব রকম আধুনিকতা উন্নয়নের বিরোধিতা করেছে, মন্তব্য করেছেন আজ নরেন্দ্র মোদী। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए। भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में, इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों। आधार आज देश की एक पहचान बना है। मैं तो देख रहा हूं कि मुझे कई देश कहते हैं कि हमें आधार की पद्धति से आगे बढ़ना है, आप कैसे मदद कर सकते हैं। उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाकर के परेशानियां पैदा की। यानी मूलतः ये प्रगति के विरोधी, आधुनिकता के विरोधी, टेक्नोलॉजी के विरोधी इंडी अलायंस, हमने देखा है कि विश्व में भारत के लोकतंत्र की ताकत को कम आंकने का प्रयास, और कितना एक्सट्रीम है। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं, कि वो मोदी बैठ गया है, वो एक चाय बेचने वाला यहां पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये जो इनकी मनस्थिति है जी, भारत के नागरिकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविश्वास पैदा करने का जो उनका षड्यंत्र है, मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्र की विविधता, विशालता, व्यापकता, गहनता, इन सबको भी जानने समझने के लिए आकर्षित होगी। ऐसे इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं। मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे, दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। সময় এখন বিরতির পর আসছি পরের খবরে। আপনি কি ভ্যাকেন্সি ল্যান্ডের সন্ধানে রয়েছেন? চিন্তা না করে আজই যোগাযোগ করুন ঋত্বিকা এন্টারপ্রাইজে। আমরা রুবি হসপিটালের 3 কিলোমিটার থেকে 12 কিলোমিটারের মধ্যে ল্যান্ড সেল করি। ভ্যাকেন্সি ল্যান্ডের দাম 80,000 থেকে 2,70,000-এর মধ্যে। তাহলে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন আমাদের অফিসে।
ফিরে এলাম বিরতির পর আসছে এবারে বিস্তারিত খবরে। দক্ষিণ ভারতে এবার এনডিএ নিজেদের জায়গা মজবুত করেছে, মন্তব্য নরেন্দ্র মোদীর। साथियों, इस चुनाव में मैं कुछ उल्लेख जरूर करना चाहूंगा जो मेरी नजरिए से मैंने देखा है। दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। अब देखिए कर्नाटका एंड तेलंगाना, अभी तो इनकी सरकारें बनी थी, लेकिन पल भर में ही लोगों का विश्वास टूट गया, भ्रम से लोग बाहर आ गए और एनडीए को गले लगा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में दोनों जगह साथियों, तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा और वहां हमारा एनडीए समूह बहुत बड़ा भी है और कईयों को पता था कि हम एक साथ एक सीट नहीं लड़ा पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। और मैंने बहुत से एनडीए के साथी तमिलनाडु में ऐसे हैं कि जिनका कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन इस झंडे को ऊंचा रखने के लिए वो जी जान से जुटे थे। और इसलिए आज तमिलनाडु में भले हम सीट नहीं जीत पाए, लेकिन जिस तेजी से एनडीए का वोट शेयर बढ़ा है, वो साफ साफ संदेश दे रहा है कल में क्या लिखा हुआ है। साथियों, पुडुचेरी हो, केरला हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बलिदान हुए हैं। यूडीएफ हो या एलडीएफ हो, शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में इतना जुल्म एक विचारधारा को लेकर के जीने वाले लोगों पर हुआ होगा तो सिर्फ मैं कह सकता हूं केरल में हुआ है। जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद भी सामने कहीं विजय नजर नहीं आता था। उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा में कभी पीछे नहीं रहे, पीढ़ियां खपा दी। और आज पहली बार संसद में केरल से हमारा प्रतिनिधि बन के आया। এনডিএর সংসদীয় দলের বৈঠক সেরেই লালকৃষ্ণ আডবাণীর কাছে নরেন্দ্র মোদী গেলেন আজ। প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রীর কাছে সরকার গঠনের আগে আশীর্বাদ চাইলেন নরেন্দ্র মোদী। আডবাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মুরলী মনোহর যোশীর কাছেও গেলেন নরেন্দ্র মোদী। সময় এখন বিরতির পর আসছি পরের খবরে। আরজু মানেই আপনার মনের মতো ফার্নিচার। আসুন দেখে নিন আপনার পছন্দ অনুযায়ী অফিস বা ঘর সাজানোর জন্য নতুন ডিজাইনের ফার্নিচার, ডিজাইনেবল সোফা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, অফিসের জন্য রকমারি চেয়ারের সাথে দোলনা, বিভিন্ন রকম ডিজাইনেবল ফার্নিচার। তাহলে আর দেরি না করে চলে আসুন আরজুতে। 74 রাজডাঙ্গা গোল্ড পার্ক, কলকাতা 700107, 52D রাজা এসসি মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা 700032। ফোন নাম্বার 8100472255, 8240411427। ফিরে এলাম বিরতির পর আসছে এবারে বিস্তারিত খবরে। আবির খেলে মুখ মিষ্টি করে বিজয় মিছিলে মাতলেন কলকাতা পুর সংস্থার তৃণমূল পরিচালিত শ্রমিক সংগঠন কেএমসি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। এদিন কলকাতা পুর সংস্থায় চত্বর থেকে একটা বিজয় মিছিল বের করেন তারা। সংগঠনের সভাপতি শ্রীমন্ত ঘোষালের নেতৃত্বেই এদিন তৃণমূল সমর্থিত পৌর কর্মীরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। বিধানসভায় আজ গেলেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরানগর উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছেন সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় দেখা করলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সাথেও। গায়ক গায়িকা রয়েছে, সায়ন্তিকা ভালো অভিনয় করে, সায়ন্তিকা এসছেন, সায়ন্তিকা অনেক যুদ্ধ করে লড়াই করেছে বিধানসভায়। অরূপবাবু আমাদের এখানকার বিধায়ক। এসো একবার অনুষ্ঠান যখন দেখা হয়েছিল তখন মনে হচ্ছে যে এমনি যাবো না, ইলেক্টেড হয়ে গেলে তখন নিজের একটা অধিকার বোধ কাজ করবে। তো আজকে সেই অধিকার বোধটা কাজ করছে, আমি অর্জন করেছি।
সময় বিরতির পর আসছি পরের খবরে। গাড়ি চালানো শিখতে চান? দীর্ঘ 24 বছর ধরে সরকার অনুমোদিত স্কুলে মহিলা এবং পুরুষদের গাড়ি চালানো শিখিয়ে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে রোজি রোজগারের সুবন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়। এক্ষুনি চলে আসুন সরকার অনুমোদিত নস্কর মোটর ট্রেনিং স্কুলে, তিলচলার থানার সামনে, ভিআইপি নগর এবং অজয়নগর, মুকুন্দপুরে। আমি কর্মীদের পাশে সবসময়ই আছি, এমনই বললেন দিলীপ ঘোষ। যেখানে আক্রমণ হচ্ছে কার পারমিশনে হচ্ছে? কর্মীরা যখন ফোন করে, যখন কান্নাকাটি করে, বাড়ি ছাড়া হয়, তার কাছে কি ফর্মালিটি থাকবে, পার্টি থাকবে, নাকি মানবতা থাকবে? বহু কর্মী আজকে বিভিন্ন জেলায় জেলা অফিসে এসে থাকছেন। ওনারা এখানে এসছেন সুন্দরবনের থেকে, আমাদের কর্মীরা আমার সঙ্গে দেখা করলেন এসে, তারা ভোটের পরে চলে এসছেন। তো পারমিশন নেওয়ার জন্য, প্রোগ্রাম করার জন্য পারমিশন নিতে হয়, কারোর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোনো পারমিশন নেওয়ার দরকার হয় না। আমি চিরদিন কর্মীদের সঙ্গেই ছিলাম, এখনও আছি। পার্টির প্রোগ্রামে আমি 4 বছর ধরে যাই না, আমাকে ডাকাও হয় না, আমার কোনো মতামত নেওয়া হয় না, কিন্তু আমি পার্টির কর্মীদের সঙ্গে থেকেছি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকেছি, আর আমি সেটাই থাকবো যতদিন রাজনীতিতে থাকবো। আর রাজনীতি না করলে অন্যভাবে থাকবো, মানুষের কাছে যেতে কেউ কাউকে আটকাতে পারে না। সময় এখন বিরতির পর আসছি আবহাওয়ার খবরে। রুবি হসপিটালের খুব কাছে, বিমান্তা হোটেলের পাশে রুবি গেস্ট হাউস। রুবি গেস্ট হাউসে আসলেই আপনারা কম দামে পেয়ে যাবেন রুম ভাড়া। তাহলে আজই চলে আসুন রুবি গেস্ট হাউসে। রুবি গেস্ট হাউস। ফিরলাম বিরতির পর আসছি এবারে আবহাওয়ার খবরে। ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করলো আবহাওয়া দপ্তর, সাথে উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি চলবে। আপনার পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি, সাথে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কবার্তা দেওয়া আছে এবং হেভি রেনফলের সতর্কবার্তা দেওয়া আছে আজকে নর্থ দিনাজপুরে। সাউথ বেঙ্গলে কিন্তু হট অ্যান্ড হিউমিড ওয়েদারের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। আবার এই গরমটা পড়তে শুরু করলো পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ইস্ট মেদিনীপুর এবং ওয়েস্ট বর্ধমান, এগুলিতে সব আপনার হট অ্যান্ড হিউমিড ওয়েদারের সতর্কবার্তা দেওয়া আছে। মানুষজনকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, খুব করে জল টল খেতে হবে, রোদে যেন প্রয়োজনে না বেরোয়। খবর এখনকার মতো এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন নিউজ অল ইন্ডিয়া খবর মানি আমরা। শুভরাত্রি। নিউজ অল ইন্ডিয়া সমস্ত দর্শককে জানাই আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা।